बिखड़ा पैंडा सफ़र लंबेरा अजे तां मंजिल पानी सी की पता बन जानी उस परिंदे दी कहानी सी। इर्द गिर्द ओ अजे भी फिरदा कई सवाल उठाउंदा ए मरिया नहीं सगों जागदा ए ओ हरफां दे विच जिउंदा ए। दोस्तों अज असी एक नवेकली पुस्तक के बारे विच गलबात करांगे। वो पुस्तक है अदवाटे सफ़र दी सिरजना। अदवाटे सफ़र दी सिरजना ये किताब आम पुस्तकां वर्गी पुस्तक नहीं। ये किताब साडे सामने बहुत सारे सवाल खड़े करदी है ते जदों इस पुस्तक की सिरजना हुई उस तो पहला भी बहुत सारे सवाल सन जिन्हां साथियां ने इस पुस्तक नूं लिखाउण दे विच इस पुस्तक नूं छपाउण दे विच योगदान पाया उन्हां दे सामने भी बहुत सारे सवाल सन। ते क्यों ना इस पुस्तक दे बारे विच तुहाडी जान पहचान करवाउण तो पहला मैं पुस्तक दी पिठभूमि बारे जरूर दसां क्यों तैयार हुई ये पुस्तक। दोस्तों साडा प्यारा बच्चा मनमीत अली सेर जिहड़ा कि अनेका सुपने लैके आस्ट्रेलिया की धरती ते जांदा है। धरती विच इस धरती छड्डण तो पहला उस धरती तक पहुँचण लई उसके मन दे विच किन्ने सुपने हुंदे ने ते वो सुपने साडे देश की धरती लई ते जिथे जा रहा है उस धरती लई मैं जिंदगी विच की करना आ। सिर्फ उस जान वाले दे सपने नहीं हुंदे, उस दे विच मापिओ दे भी सुपने हुंदे ने, उस दे विच दोस्त मित्रां दे सपने भी हुंदे ने ते उस दे विच सिरजक होण दे नाते लेखकां दोस्त मित्रां दे भी सुपने हुंदे ने। मनमीत बड़े चावां दे नाल आस्ट्रेलिया जांदा है। आस्ट्रेलिया जाके उस नूं अपनी नागरिकता हासिल करन दे लई जिसनूं असीं स्थाई नागरिकता कहने आ बड़ा संघर्ष करना पैंदा है। एक पासे संघर्ष ते दूसरे पासे उसकी सिरजना, पर वो दोनों विचों किसी दा भी पल्ला परा नहीं करता, दोनों नूं ही वो नालों नाल रखता है। जिथे वो सख्त मेहनत कर रहा है ते उत्थे वो अपनी सिरजना, अपनी कविता, अपनी कहानी, अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म नूं भी नाल रख रहा है। मनमीत चाहुंदा सी कि इस समाज दे विच कि कुछ हो रहा, साडी जवानी बाहर क्यों जा रही है ते असी जिहड़े मुल्क विच जाने आ असी उस मुल्क नूं अपना क्यों नहीं बना लैंदे जिसने सानू रिजक दिता है। बड़े सवाल सन ते वो सवाल उसदे मन दे विच ही रह गए जदों ये प्यारा बच्चा भी नस्लवाद दी भेट चढ़ गया। ये पुस्तक लिखण तो पहला भी साथियां दे मनां दे विच दो सवाल उभर के आए जिहड़े सवाल बहुत ही ज़्यादा जरूरी ने ते वो साडे एक संवाद की मंग भी करते हैं। साडे लई वो चिंता दे नाल नाल फिक्रमंदी दे भी कई मसले उभारते हैं। क्यों साडी जवानी बाहर नूं जा रही है, क्यों साडे मुल्क दे विच सुखावा माहौल नहीं जिस दे नाल मापिओ अपने बच्चों नूं अपनी ज़मीन बेच के बाहर भेजते हैं ते वो बच्चा बाहर जाके जदों काम करता आ, जदों मेहनत करता आ तां उत्थे वो किस वितकरे दा शिकार हुंदा आ। भावें असीं देखदे आ समाज दे विच जात दे आधार ते, धर्म के आधार ते, आर्थिकता के आधार ते बहुत सारे वितकरे ने, पर जदों
ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਛਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਂਚਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਮੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੀਤ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਿਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਵਾਟੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਭਿੱਖੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਤ ਸ਼ੰਮੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਲਿਆਲ, ਪਿੰਕੀ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 5 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਮਨਮੀਤ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੀਤ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ, ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਸਤਪਾਲ ਭਿੱਖੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੀਤ ਸ਼ੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਮਨਮੀਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਮਨਮੀਤ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਮਨਮੀਤ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਦਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਨਮੀਤ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਦ ਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਏ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 3 ਟੋਟਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨ ਮਜ਼ਾਕ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਦਾ ਖੜਨ ਦਾ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਡਿੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ। ਲਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਮਨਮੀਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਟੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਲੇ ਸੀ ਘੁਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਗਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੀਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਅਪਾਜ, ਅਕਲ, ਸੈਮੀਨਰ ਤੇ ਦੋਸਤ, ਪਿਆਰ, ਚੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਆ।
ਮਨਮੀਤ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਸੋਚ ਰਾਵਣ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦਲਾਪਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਸੀ, ਯਾਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੁਸੀਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੀਤ ਨਾਲ ਹੰਡਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ 28 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਸੁੱਖਾ ਤੂਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਅਨਮੋਲ ਪਾਰਸ, ਮਨਜੀਤ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਨਿੱਘੇ ਪਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ, ਅਮਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸੋਹੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਭਾਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये पुस्तक जरूर पढ़ो। शुक्रिया। चौहान इंटरटेनमेंट तुहाडा अपना तुहाडे लई।